برابر ہو. باقی نمازوں میں اقامت کے درمیان اتنی دیر ٹھہرے کہ جو لوگ پابند جماعت ہیں آ جائیں، مگر انتظار نہ کیا جائے کہ وقت کراہت آ جائے. جیسے اپنے یہاں وقت دے دیا گیا صاحب عشاء کی اذان 8:30 بجے ہوگی، جماعت 50 پہ ہوگی، تو اب اس کے درمیان آ جائے کیونکہ یہ اعلان ہے. اب کوئی سوچا ہمارا انتظار ہو تو انتظار نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ ہاں. اچھا، مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ اس لیے فوراً ہوتا ہے کہ وقت جو ہوتا ہے اس میں کم ہوتا ہے، تو لوگ اس کے درمیان بھائی اتنی دیر ٹھہر جائے کہ ایک آیت پڑھ لے یا 2 آیت پڑھ لے بس. جن نمازوں سے بیشتر سنت یا نفل ہے ان میں اولا یہ ہے کہ مؤذن بعد اذان سنن و نوافل پڑھے ورنہ بیٹھا رہے. جیسے عشاء کی نماز سے پہلے کیا ہے، سنت پڑھتے ہو، عصر سے بھی پہلے، لیکن مغرب سے پہلے نہیں ہے. تو جو پڑھے، مؤذن جو پڑھے تو وہ اذان کے بعد پڑھے بہتر ہے، مؤذن کے لیے ہے. اور جیسے مان لیا آپ میں کوئی آ گئے، اذان میں 10 منٹ ہے تو آپ پڑھ کے بیٹھ جاؤ، سنت ہو جائے گی ظہر کی، مانی جائے گی کہ آپ نے ظہر کی پڑھی. جیسے جمعہ ہے، جمعے میں آپ تھوڑی دیر پہلے آئے گئے تو آپ اذان کا کیوں انتظار کر رہے ہیں، سنت پڑھ کے بیٹھ جائیے، اذان ہوگی تو ہو جائے گی، وہ تو وقت ہے اس کا، ہے نہیں ہے. اور قضا پڑھنے سے بچا کرو. ان لوگوں کی جو فجر جو ہے وہ قضا ہو جاتی ہے، وہ جمعے والے دن قضا مت پڑھا کرو، یہاں آ کر گھر سے پڑھ کے آؤ. اس دن بتایا بھی تھا قضا نماز گھر سے پڑھ کے آؤ. اور یہاں آدمی پہلے قضا پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد سنتیں پوری مسجد کو بتا دے کہ آج فجر کی نہیں پڑھی میں نے، ہے نہیں، تو پتہ ہی لگ گیا سب کو. تو یہ ظاہر کرنا گناہ ہے. سمجھ گئے؟ بہت پہلے بھی اگر مقتدی آئے گا تو بھی نہیں پڑھ سکتا سامنے. مطلب مسئلہ یہاں سامنے کا پڑھنے کا ہے، تو بہتر ہے گھر سے ہی پڑھ کے آؤ اپنے. ارے سنت تو ایک قضا کی تو بات دور کی ہے، لوگ خالی 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور نکل رہے ہیں صاحب. بہت غلط معاشرے میں ہمارے یہ پھیل گئی برائی. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. اچھا، متقدمین نے اذان پر اجرت لینے کو حرام بتایا، جسے جو اذان پڑھے اور اس پر پیسہ لے. مگر متاخرین نے جب لوگوں میں سستی دیکھی تو اجازت دے دی، اور اب اسی پر فتویٰ ہے. مطلب یہ ہے جیسے کچھ علماء کے 2 گروہ ہو گئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مقتدی، وہ جو مؤذن ہوتا ہے اذان پڑھنے والا، اس کو تنخواہ دینا جائز نہیں ہے. بعض نے کہا جائز ہے. انہوں نے اس لیے جائز ہونے کا فتویٰ دیا کہ لوگ جو ہے وہ اجرت کی بنیاد پر کچھ نہیں ملے گا تو کوئی کبھی اذان پڑھ دیتا تھا، کبھی کوئی لیٹ کر رہا، کچھ کر رہا، تو اس لیے انہوں نے اجازت دے دی کہ ان کی تنخواہ متعین کر دو تاکہ وقت پر اذان ہو جائے. لیکن مگر اذان کہنے پر جو حدیثوں میں اس کا ثواب آیا ہے وہ اجرت لینے والے کو ثواب نہیں ملے گا. سمجھ گئے؟ اب یا تو ثواب لے لو یا پیسہ لے لو، ہے نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے، ہاں اگر کوئی بطور خود مؤذن اذان پڑھتا ہے ایسے ہی، اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ یار یہ اتنی محنت کرتے تو لا کچھ دے دیا جائے، تو اسے ثواب بھی ملے گا اور آپ نے جو اس کی مدد کی آپ کو بھی ثواب ملے گا. سمجھ گئے؟ اور آج کل کا تو دور دیکھو یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے رہو، کتنا ہی نیک کام کرو، ہے نہیں، تو کوئی سوچنے والا نہیں ہے کہ آپ اتنے نیک آدمی تو لاؤ 150 مسافر دے دیں نا. جو ٹھگ ودیا کر رہا رات دن اسے دے آئے گا، جو کہہ دے 100 روپے تعویذ ہے یہ اتنے کا. ہاں 500 نہیں، 1000 7,000 روپے میں ٹھگے گئے لوگ. ہاں تو انہیں دے آئے گا، ہے نہیں ہے. لنگروں میں خوب خرچ کرا لو اپنی قوم سے، لنگروں میں تو اتنا لٹوائے لو کہ کچھ پوچھو مت. اگر مسجد کا امام یا مؤذن اگر پریشان ہے، کوئی خوددار ہے نہیں کہہ رہا ہے نا، تو وہ سوچنا نہیں ہے کہ مؤذن صاحب نہیں کہہ رہے ہیں تو لا کچھ دے آئے مسافے میں، حالانکہ اس میں زیادہ ثواب ہے. تو ایسا ہونا چاہیے ہر انسان کو.
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लंगर में या उनमें खर्च मत करो, उसमें भी करो, लेकिन हदीसों में आया है ज़रूरतमंद की ज़रूरत को दूर करना ये ज़्यादा फजीलत है। अब ये बताओ किस घर में खाने पीने को नहीं है, तो आप लंगर खिलाए के खाने, जो भरे हुए पेट उन्हीं का तो भर रहे हो, और जो मजबूर है परेशान हाल है उसकी मदद कर दी तो ज़्यादा सवाब है। नमाज की शर्तों का वक्त है भी, कितना टाइम है? 5 मिनट है। नमाज की शर्तों का बयान देखिए, ये नमाज की शर्तें हैं। अब यहाँ से तुमने अजान वगैरह सब सीख लिया, ये बहुत ध्यान से सुनने की चीज़ है। इनमें से अगर एक भी चीज़ आपकी अगर नहीं हुई तो नमाज होगी ही नहीं, है नहीं है? बिस्मिल्लाह छूट गई या क्या है ना छूट गई तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन शर्त या वाजिब आपका छूट गया तो नमाज नहीं, फर्ज छूट गया तो नमाज नहीं होगी। इसलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनने की चीज़ है ये, है नहीं है? जैसे कि एक मसला जहन में आ गया, जैसे हम और आपने तकबीर बांधी, यानी तकबीर कही, नियत बांधी, तो ज़बान से नियत नहीं कह पाए, आपने नियत बांध ली, तो आपकी नियत तो पहले से थी ही कि नमाज पढ़ने जा रहा था, नमाज हो जाएगी। आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, नमाज हो जाएगी। सना नहीं पढ़ी तो नमाज हो जाएगी। लेकिन बाज़ जगहों पर लोग कहते हैं जैसे सना अगर किसी नहीं पढ़ी तो सजदा साहब करते। सजदा साहब जब होता है जब वाजिब छूटता, अब वो भी छूट के रह जाए, बाद में याद आए तब होता। समझ गए आप? इन चीज़ों को जहन में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नमाज की 6 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 6। पहली है तहारत। तहारत कहते हैं पाकी को, अपने आप को अच्छे से पाक करना, जैसे कि पाक करने का तरीका। दूसरी शर्त है सतरे औरत। सतरे औरत कहते हैं यानी कि नाप से लेकर घुटने तक मर्द के लिए इतना बदन दिखाना क्या हराम है। अगर मजबूरी के तहत मान लिया किसी के पास कपड़े नहीं है, सफ़र में है और इतना पहने हैं कि नाप से घुटने तक छिपा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो आप अगर नमाज पढ़ने लगे ऊपर कुर्ता नहीं है तो नमाज हो जाएगी अब, क्योंकि आपका सतर छिपा हुआ है नहीं है। जैसे मजबूरी के तहत बाद लोग आप बंडी देखते हैं, सफ़र वगैरह में पढ़ लेते नहीं आधी साइड वाले, तो नमाज उनकी हो जाती है। ऐसा नहीं है नमाज नहीं होगी, नमाज उनकी हो जाएगी, लेकिन मुस्तहब है, मुस्तहब है कि पूरा पहने, है नहीं। अच्छा, बाज़ लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, सतर की बात में आया कि वो पैंट शर्ट है हमारे पास, कुर्ता पजामा नहीं है इसलिए नहीं पढ़ते नमाज। भाई पैंट शर्ट में भी नमाज हो जाएगी, ऐसा थोड़ी कि नहीं होगी, हो जाएगी। बस आपका सतर छिपना शर्त है, जिस जिस्म का दिखाना हराम है। इसी में एक मसला और आया, जिसमें एक मसला और आया, वो ये बाज़ लोग घरों में जैसे नहाते हैं, नेकर पहन के नहा लिया कोई है, कोई अपने जो ऐसी रुमाल बांधा, घुटने खुले नहा लिया, तो उसका गुस्ल हो जाएगा, समझ गए, नमाज भी हो जाएगी। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं नमाज ही नहीं होगी, वो उसका गुस्ल ही नहीं होता, हो जाएगा, लेकिन जो उसने घुटने खोले हैं वो हराम काम किया, उसने उसका गुनाह मिलेगा उसको, और फिर उसको छिपाना भी चाहिए, क्योंकि हदीस में आया है कि जो घुटने खोले होता है उसके घर रहमत के फरिश्ते ही नहीं आते, तो वो गुनाह अलग है। और ये नहाए आप तो ये नहाना माना जाएगा, है नहीं है। ऐसी बात लोग कहते हैं कि वो सतरे औरत अगर दिख जाए तो वुज़ू टूट जाता, वुज़ू नहीं टूटेगा, वुज़ू आपका रहेगा, लेकिन जो आपका वो दिखा है, जांग दिखी है या नाप से नीचे दिख गया है, वो आपने हराम किया, उसका गुनाह अलग मिलेगा आपको, है नहीं है। तो इन चीज़ों में जैसे बाज़ लोग जो, हाँ एक चीज़ और रहना, बाज़ लोग कहते हैं कि वो सीधे पैर का अंगूठा नमाज का खूंटा है, कहते नहीं कहते, वो हिल जाए तो नमाज नहीं होती है कि नहीं। आपने अभी आपको मालूम होगा ये चीज़, तो होता है ऐसा। अगर
जैसे किसी का अंगूठा भाई अपनी जगह पे है, अगर वो थोड़ा सा उठ गया तो क्या नमाज नहीं हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके अंगूठे का पेट लगना ज़रूरी है, मसला ये है। और 2 उंगलियों का मतलब एक अंगूठा और एक उंगली, 2 का पेट लगना फ़र्ज है। ये अगर नहीं लगा तो नमाज नहीं होगी। ये मसला बयान किया किसी ने, वो लोगों ने समझ लिया कि अगर अंगूठा हिल गया तो नमाज नहीं होगी। मसला ये है। तो इन मसाइल को बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है।